दुनिया के 1% लोग 70% वाहीयोग जमीन ते काबज हो चुके। 2025 की रिपोर्ट है। केवल 10 वड्डियां कंपनियां, 2 जर्मना की जमीन ते 1 जापान जिहड़ी जमीन धरती खरीद चुके ने दुनिया पद्धर दे उत्ते जाके ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों ਦੇ ਵਿੱਚ जाके। केवल 10 लोगों के दिमाग च पाता खेती पछड़िया धंधा हुंदा है, खेती सैक्टर चों बंदे कड्ढे बिना विकास संभव नहीं है। तो इस धरती ते हर बंदा सस्ती किरत भालदा है। हरेक दे घरे झाड़ू पोचे वालियां बीबियां चाहिदियां ने 500 रुपए ते 1000 रुपए ते। पानी बर्बाद करो जिन्ना मर्जी करो, जो मर्जी पोल्यूशन करो, इंसानियत के खिलाफ अपराध करो, बंदियां नूं कैंसर काला पीड़िया होकर मर जाण। हुण केवल जुर्माना होऊगा, कैद नहीं होएगी। पहला पंजाब दा अमृत वर्गा पानी बर्बाद किया, उदों बाद अजकल आ प्लास्टिक दी बोतल आ गई, ये बेचिया जा रहा है। आले दुआले लिया के किधरों भी ये की पता कित्थों भर के आया जी। पंजाब दे पुत्तां नूं 5 करोड़ रुपया केवल ग्राम सभा की ट्रेनिंग दे लई सालाना मिलता है। वो किधर जाता 5 करोड़ रुपया? और जे लैके उदों तो लैके 1994 तो लैके अज तक 5 करोड़ साल का गिण लो, तुहाडे पिंडां च किन्नियां ट्रेनिंगां हो गईयां ने ते किस लैवल दीयां हो गईयां ने। जे पंजाब दे लोकां नूं पता नहीं है तो पंजाब दे वो पुत्त जिन्हां दी जिम्मेवारी दित्ती गई सी डका रखे ने पैसे, तो पंजाब दे पिंडां दा 1.5 तो पौने 200 करोड़ रुपया हर बार पंजाब दी सरकार लुट के ले जाती है। पिंड सुते हुए ने, असीं ग्रांट मंगण जाने उत्थे भी मैनूं दे दो जी 50 लाख रुपया, मैनूं 20 लाख दे दो, मैनूं 30 लाख रुपया दे दो। ते मजदूरां दे नां ते मजदूर ग्रेट एक बहुत महानता का काम हुंदा जिहड़ा किता करदा है। इसे धारणा तो डरदे साडे बच्चे इत्थे रेहड़ी लाउण लई तैयार नहीं, कनेडा च फ्लस साफ करन लई तैयार ने, क्योंकि साडा समाज ये कह रहा इत्थे जो इत्थे वो काम करना भी तुसीं रेहड़ी लाई बैठे। तो लोक अधिकार लहर दे आगू ते किसान आगू ते होर बहुत सारे वीरों, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारिया विचारां आपां सुन चुके हैं ते असल दे विच मामला यही है कि एक तो सीधा संबंध है लैंड पूलिंग पॉलिसी नाल, उहदे तकनीकी नुकते ने की ने 2013 के एक्ट के मुताबिक क्यों नहीं यह की गई अक्वायर जमीन, वो सारिया गल्लां आपां कुछ कोशिश करांगे उन्हां ते भी गल करन दी। पर इहदे तो बड़ा एक मानसिक तौर पर तब्दीली के सवाल की गल है। जदों ईवन 1986 दे विच जाल कमेटी दी रिपोर्ट आई सी, एक जदों पंजाब दी खेती ते पंजाब दा वातावरण, पंजाब दा पानी, पंजाब दा बहुत कुछ दां ते लग गया सी। कहा गया सी कि पंजाब आने वाले दिनों च बंजर होण वाल वध रहा है, पंजाब दा वातावरण बिल्कुल खराब होण वाल जा रहा है, ते पंजाब दे 5 एकड़ वाले किसान की आमदन सरकारी नौकरी करते एक पीएन तो भी घट है। ये सारी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी च रोली गई ते वख-वख थावां ते सुट दित्ती गई, मुड़ के चर्चा नहीं हुई पंजाब दे विच। इहदे ते कोई बहुत ज़्यादा सवाल यह है कि डिवेलपमेंट की एक खाका हुंदा है, समाज ने किधर जाना है, सरकारां ने किधर ले जाना है, साडी सियासी सोच, साडी विचारधारक सोच उधर नूं लैके जाती है। ਜਿਹੜੀਆਂ भी विचारधारावां नाल जुड़े कोई बंदे ਜਾਂ मनुख ਜਾਂ पार्टियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤਾ खेती ਪਛੜਿਆ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, खेती ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ महानता लैके आऊगा इस सभ्यता दे विच। प्रोफैसर बाबा सिंह ने कोलंबस की ते वास्को डे गामा की गल की है। ये 2 धारावां ने वो लगभग वो मौका जो गुरु नानक साहब इस धरती के उत्ते एक धिर बन के एक विचारधारा दिंदे ने, ते एक पासे वो है जिहड़ा मंडियां लभण आ रहा है, ते दूजे पासे गुरु नानक साहब अपने व्यापार के पैसे दिते हुए, वो साखी सब नूं पता है, वो साधां दे भुखे बंदियां नूं खवा के आ जाते हैं। 2 विचारधारावां दा कलायस जिहड़ा दिखाई दे रहा उदों तो लैके लगातारता दे विच जिहड़ी एक माइंड सैट लगातार बनिया, क्योंकि कहा जाता कि मच्छी पत्थर चट के मुड़दी है। जे अज भी रोजगार का सवाल है, जे कोई कहे इंडस्ट्री देगी, हुण तां सब दे सामने है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का दौर है, किन्ने लोकां नूं इंडस्ट्री रोजगार दे देगी, किन्ने लोकां नूं हुण अगे जिन्नियां फैक्ट्रियां जिन्ने बाकी चीज़ां लग रही ने
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 5,000 ਤੇ 7,000 ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ $16 ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਰਜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਢਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿਉਂ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸਕੇਪਿਸਟ ਰੂਟ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਿਭਾਇਆ? ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ 3000 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਲਦੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬੇਸਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਣ,
ਉਹ ਖੁੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1.5 ਤੋਂ 5% ਰੋਕ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 2300 ਏਕੜ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2300 ਏਕੜ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 418 ਏਕੜ ਦਾ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਐਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ 2.5 ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਗੱਲਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਲੀਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਉਹਨੇ 50% ਲਾਤੇ ਨੇ ਟੈਕਸ। 25% ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 25% 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਡੀ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣੇ। 50 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। 2021 ਚ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। 2025 ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਧੜਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕ 4 ਸਫੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1% ਲੋਕ 70% ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੇਵਲ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2 ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 1 ਜਾਪਾਨ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੇਵਲ 10। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ 14 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲਾ ਪੀੜੀਆ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, 2013 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। 2018 ਚੋਂ ਅਮੈਂਡ ਹੋਈ, 2021 ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2025 ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਜਿਹਨੂੰ NCT ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਉਧਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ 2041 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2041 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਅੱਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 3500 ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 2013 ਚ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, 2014 ਤੋਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ। 2008 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, 2013 ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ 2013 ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਚ, 2 ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 200-200 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 1000 ਗਜ ਦਾ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ 2013 ਚ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 80 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 95 ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਲਾਟ, 95 ਚ ਕਿਕਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ 200 ਗਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 95 ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2013 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80% ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੇ ਇਕਾਈ ਹੈ,
ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 70% ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2006 ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ এনवायरमेंटल ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਟ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਦਣ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਕਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੜਤਾ, 1000 ਪੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਜੜੂਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਉਜੜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅਜੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਰੀਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ, ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਔਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡਕਾਰ ਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਉਹੀ ADC ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੈਂਚੀ ਆ ਹੱਥ 'ਚ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ IAS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਹਰ ਪਰਚੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਤਬਕਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ 30% ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਮਲਾਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, 30% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ। ਕੇਡਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਦਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 20% ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਇਕੱਠ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ 117 MLA ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਮਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਂਗ ਉਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 20% ਵੋਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਚ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਾ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਾਡਾ ਮਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ 2021 ਵਾਲਾ,
ਉਹਦਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 100% ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 6ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 3 ਸਾਲ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ 10 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ DGP ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਓਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੱਲ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਸੋਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ੍ਰੇਟ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਲਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਢਾਬਾ ਚਲਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 1000 ਗਜ ਜਾਂ 200 ਗਜ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਣਾਊ, ਕਿੱਥੇ ਉਜੜੂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਐਜ ਏ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਵੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਏ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ 92 ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।